Yeah, sir, you Go on. So mentioned. first lady in the house, Hmm. and I hope there are many more to speak. Go on. Okay. Sir, you mentioned about separating students, COVID positive students in the campus. Like, don't allow them in the campus at all. And you asked if we are okay. Like, we are okay. But MUHS does not have any solutions to it. Every hospital, every college's hospital does not have a reserved facility just for students to get admitted or any other place for them to get isolated. It's not there in every college. And second thing, I guess Shubham told about traveling, and he called up MEHS and they said कि we can't do anything about it. आपको 10 को आपके एग्जाम देना है मतलब just ढकल दिया. And even first year supplementary, there is no proper guidelines. Like they themselves aren't sure. Now, my question is, can we counter with this point in this current PIL? Can we question this to them? So in single sentence, what is the question? The fact that MUHS itself is not sure and has not given proper guidelines and how they are going to solve our problems. This is our problem, that they are not solving each and every problem of ours. So can we question them by saying, you first bring guidelines, proper step by step what you're going to do, and then conduct exams? See, Angel, that has been the discussion. The lawyer from their side said that the SOP for examination has been given. Uh, and the fact of the matter is, when we were asking for written evidences, and some students were trying, की आमच्या हॉस्टेलमध्ये हे नाही, कॅन्टीनमध्ये ते नाही, लिखित रूपात द्या. आय स्पोक टू सम स्टुडंट एज वेल, समबडी अबाउट डीन. तर डीननी म्हटलं होतं की वी कॅनॉट गिव्ह अ लेटर, you can go to MUHS without it. So nobody had a written evidence of students requesting that this is what it is. The, the safety issues are not covered, and the evidence cannot be put. Just verbal discussions is not accepted. It is only taken as discussions. Only those points. If you had seen the judge, he was taking notes of clauses, document, page, and para, which has been submitted. So that is where being organized from day one. I mean, see, it is a matter of time. Life, we met on 24th. We wanted to file on 24th because we would have got a court date earlier, hopefully. But we took 2 days just to get the evidence. So that's the scenario. So if you still want to do that, I mean, we're currently going up with the Supreme Court aspect. To make that, we'll need evidence कि कोणचे guidelines follow नाही होत आहे. Student should complain to the dean. The dean should have accept and said and should respond to you in writing. If you have that evidence, please give it to us. Okay, sir. So next is Helios. सर आय वॉन्ट टू इलॅबोरेट अ पॉइंट की म्हणजे हायकोर्टाने एक पॉइंट लिहित असताना त्यांनी म्हटलं की परीक्षा फक्त 3दाच पोस्टपोन झालेली, तर ऍक्च्युअल मध्ये ती 7 वेळेला पोस्टपोन झालेली. आय थिंक त्यांनी त्या लाईव्ह लॉवर सांगितलं की 3दाच म्हणजे 19 एप्रिल पासून पोस्टपोन झाली असं सांगितलं. रुपेश, can clarify? 3दा झाली आहे, 5दा झाली आहे की 7दा झाली आहे? रुपेश, अथर्व, anybody can answer this? सर, कोर्टामध्ये जे सांगितलं गेलंय ते असं सांगितलं गेलं की फेब्रुवारीमध्ये पहिल्यांदा होती, नंतर मार्चमध्ये घेतली, नंतर 19 एप्रिल, 15 मे आणि शेवटची डेट 2 जून असं अपोजिशनच्या वकिलांनी आर्ग्यू केलं. पण 15 मे अशी ही डेट घेतलेलीच नव्हती. त्यांनी ते चुकीचं आर्ग्यू केलेलं अपोजिशननं की 15 मेला पण पुढे ढकलले गेले म्हणून. पण 15 मे ही डेट कुठेही नव्हती, तर ते त्यांच्याकडनं चुकीचं आर्ग्यू केलं गेलं की 15 मे पण डेट आली म्हणून. त्यांनी सांगताना स्वतःच असं सांगितलं की पहिल्यांदा फेबमध्ये, नंतर मार्चमध्ये, नंतर एप्रिलमध्ये, नंतर मे मध्ये आणि नंतर जूनमध्ये. त्यांच्याकडनं सर ते चुकीनं मेची पण डेट त्यांनी चुकून सांगितलेली आहे. मेचं सर्क्युलर कोणतेही नाहीये. And what can we do with this information now? I don't think that has any legal
No, weightage? no, sir, no, sir. I also don't think that anything has to do with it. But just to clarify the question, the postponement issue has been raised in the court, and they know about the postponement, how many times it has been postponed. Right. Shreya, please go next. Yes, sir. So actually, the point which I wanted to raise right now was about the physical signatures, which you need tomorrow. So you need about 40,000 signatures, right? So considering the No. yeah, so consider No, not 40,000. Whatever people are available in Nagpur okay, who can sign physical copy on the document is what we need. That's one. yeah, Second was the Google form to reach out to as many students to be able have to shown to the court that we have 4,000 students. If we had 4,000 signatures, that would have been an opening statement by our lawyer ki boss, we have 4,000 signatures. But anyway, yes, sir. go on. So actually, my point was the same. That what can we do now to get those 4,000 signatures so that it can be proved? Now we don't have chance. What we need is we're gonna go. If the court doesn't decide in our favor tomorrow, we're trying our luck that our case gets filed in Supreme Court. That's the first hurdle. If it gets listed, it should get listed on 8th and not after 10th. So that's a second challenge. For that, we just need physical signatures. I don't know. नागपूरमध्ये किती जण कोण आहे नागपूरच्या इकडे and how many signatures can come out? That is our first priority. सर ऑलरेडी एक पर्सनने कॉन्टॅक्ट केलेला आहे नागपूरच्या कॉलेजवरनं. त्यांचं म्हणणं आहे आम्ही 60 सिग्नेचर द्यायला तयार आहे. पण ते कोणत्या कागदावर पाहिजे कृपया आपल्या सरबजोत सिंग सोबत हर्ट फाउंडेशन वाल्या त्यांच्याशी संपर्क करा. ते कागदावरच पाहिजे. कोणत्या कागदावर लिगल येस सर विचारून घेतो. तिला हे करा नाही तर आपण इकडे चर्चा करत राहून जाऊ. श्रेया, थँक्यू फॉर दॅट. Yeah, thank you. एनिथिंग एल्स? No, sir, nothing as of now. And for the Google sheet, we should still go on with that. Okay, so sir. If we get hearing in Supreme Court, we can say we have 4,000, 5,000, 10,000, whatever Okay. signatures. So like there are around 392 people listening right now. I think we all should focus on Google Forms. This is the only request which I have for everyone. Yeah, and I didn't send it out on Twitter because then if lay people sign it, then the whole data becomes adulterated. So I had asked Rupesh, and we all decided that we'll just send, through the student network. So that's how it's going around. So please ask him. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. Helios, you spoken. Shas, कौन है? Shashi. हेलो, गुड इवनिंग अमोल सर. Good evening. सर मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे देश पांडे जी ने बोला कि 6 to 7 मंथ जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए, तो सर मेरा ये बोलना है कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता है तब तक हमें नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दे, और जब वैक्सीनेशन हो जाएगा तो हमारी एग्जाम ले ले. नहीं, आपके MUHS ने बेटा बोला है कि हमने पहले 2 एग्जाम्स कंडक्ट कर चुके हैं. हमने XOPP बनाई है एग्जामिनेशन की. बहुत सेफ एनवायरनमेंट बना के रखा है MUHS ने सारे कॉलेजेस पे. सर वो तो MUHS की बोलने की बात है, कुछ भी सेफ नहीं है. हम हॉस्टल में एकदम साथ में रहते हैं, पॉजिटिव के साथ में, सेम वॉशरूम है, टॉयलेट है, सब साथ में यूज करते हैं. बट हम लिखित में कुछ तो मिले कि आपने डीन को कंप्लेंट किया, डीन ने एक्सेप्ट किया, आपने कुछ धरना दिया, उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन अगर मिलता तो वो फाइल हो जाता. जी सर. So, I'm just telling you how the court works. But हमने ये बात बताई है उनको. जी सर. But that's where we are. थोड़ा लेट हो गए हम एक दूसरे से मिलने के लिए. But let's try what we can. अगर किसी के पास एविडेंस है तो अभी भी दे दो, अगर जा सकता है तो. हर्षल बात करना चाहते हैं, आप बताएं. सर जे की म्हणजे MHS चे वकिलांनी सांगितलं की 6 to 7 months लागतील की टोटल वॅक्सिनेशन करायला. पण जसं आपण सर दररोजचं रेट बघितलं, जे वॅक्सिनेशन आपण जे करतोय महाराष्ट्रामध्ये, ते सुद्धा ते 2-3 लाख, मुख्यमंत्र्यांनीच सांगितलं की 2 की 3 लाखापर्यंत ते पोहोचलंय. सर एका दिवसाला की 2 लाख लोकांचं जर वॅक्सिनेशन होत असेल तर फक्त 40 to 45,000 स्टुडंट्स वॅक्सिनेशन करायला 1 मंथ तर
1 महिन्यामध्ये तरी होऊन जाईल. म्हणजे सर असं डेली 2 lakhs होते तर 40,000 स्टुडंट्सचं करायला काय प्रॉब्लेम? Point noted, and that's what our lawyer said की it will take 1 month. आणि दुसऱ्या मध्ये म्हटलं की 2 महिने लागेल. That is one thing. But then the court commented की भाई we cannot have sub categories. And the correction currently तो point आहे की अजून 60 वर्षाचे वरच्या लोकांचे पूर्ण वॅक्सिनेशन नाही झाले. So we did put our point. Now it is the judge who has to weigh pros and cons of all the arguments done by both sides and then take us forward. So let's hope. बट सर महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे ऑल ओव्हर इंडियात इथे असंच चालू की फ्रंटलाईन वर्कर्स म्हणजे त्यांना प्रायोरिटी फर्स्ट दिली पाहिजे. मग जे आता आपण एक्झाम्स देणार किंवा जे डॉक्टर्स आहेत त्यांना फर्स्ट प्रेफरन्स दिलं पाहिजे ना. बेटा आपण हेच तर पॉइंट बोललो आणि त्याच्यावरच तर आपण केस टाकली आहे. द होल आयडिया वॉज वॅक्सिनेशन because that is the only legal standpoint that we can take. Anyway, going ahead, Nitin Dilip Suryavanshi. येस सर. सर आय एम नितीन फ्रॉम TNMC मुंबई. सर मला हे सांगायचं आहे की सध्या माझे काही मित्र जे रशियामध्ये किंवा चायना किंवा वॉट एव्हर जे अब्रॉडमध्ये शिकतायत ते सध्या पॅन्डेमिक तिकडे कमी झाल्यामुळे ते आले तिकडे सध्या. तर पॉईंट असा आहे की ते इंडियामध्ये बसून एक्झाम ऑनलाईन देत आहे बरोबर. जेव्हा तिकडे त्यांना त्यांची जायची तयारी होणार ते जाणार एक्झाम इथे ते देत आहेत युनिव्हर्सिटीच्या सेकंड थर्ड वॉट एव्हर जे पण त्या इयरला असणार. तर सर ते गेल्यानंतर तिकडे MBBS ते पूर्ण करणार. इथून त्यांनी MBBS इथून त्यांनी त्यांच्या पर्टिक्युलर इयरची एक्झाम दिली इंडियामध्ये बसून ऑनलाईन. जेव्हा ते येणार ते NMC त्यांना अलाव करणार. मग तेव्हा त्यावेळेस NMC त्यांना अलाव करणार का त्यांनी जर इथून बसून ऑनलाईन एक्झाम दिली असेल तर? हा एक पॉईंट सर महत्वाचा पॉईंट आहे. अगदी म्हणजे हा मिस झालेला पॉईंट आहे. मी अथर्वशी ऍक्च्युली डिस्कसही केलेला. ती वेगळी गोष्ट आहे की NMC हे म्हणजे घेईल की नाही ते माहित नाही आपल्याला. बट NMCच्या अंडरच हे मुलं येतील ना जर ते इंडियामध्ये परत त्यांना यायचं असेल तर. मग तेव्हा ग्राह्य धरतील काही लोक. आता जे आज लॉयरनी NMCच्या म्हटलं की एक्झामिनेशन घेणारी बॉडी MUHS आहे, आमचं त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही, तेवढं बोलून त्या लॉयरनी संपवलं. तर त्याचा नाही सर पाठक सर स्वतः बोलतात ना की आम्हाला मुलांना बाहेर पाठवायचं आहे. तर मग बाहेरची मुलं जेव्हा आपली मुलं इथून शिकून जाणार बाहेरून शिकून येणार इकडे त्यांना NMC अलाव करणार तुम्ही या बाबा करा प्रॅक्टिस इंडियामध्ये. पण त्या मुलांनी पण एक्झाम ऑनलाईनच दिली आहे ना. आणि दुसरा पॉईंट सर की आपल्या जज साहेबांनी हे सांगितलं की कॅरेक्टरची गोष्ट सर. कॅरेक्टरची गोष्ट सर इथे आपण म्हणजे आमच्या नावाच्या पुढे मेडिकल स्टुडंट लागलाय म्हणून म्हणजे आम्हाला फॅमिली नाही का सर? त्यांचं म्हणणं असं असेल मे बी ना. आणि कॅरेक्टरचा प्रश्न सर म्हणजे आम्ही ऍक्च्युली मी स्वतः आणि माझ्यासारखे 150 महाराष्ट्रातली मुलं आहेत जे मुंबईत राहतात ते सर ऍज अ कोविड वॉरियर सिन्स म्हणजे जून पासून काम करतात. मी पण सध्या काम करतोय BMCच्या वॉर रूम मध्ये सॉरी. तर कॅरेक्टरचा इथे प्रश्नच निर्माण होत नाही ना सर. एकदा मेडिकल स्टुडंटला तुम्ही मेडिकल स्टुडंट का पकडताय आता या सध्या पॅन्डेमिक मध्ये? त्याला स्टुडंट म्हणून तुम्ही घ्या ना सर. हॅलो. पॉइंट नोटेड अँड पॉइंट वॉज रेज्ड. रुपेश काही बोलायचं याच्यावर? सर ऍक्च्युली या सगळ्या गोष्टी आपण MUHS पर्यंत पोहोचवल्या, कोर्ट पर्यंत पोहोचवल्या, पण त्यांना या गोष्टी चालतच नाहीये. सो हे बोलूनच फायदा नाही होत आपला काही. एक्झॅक्टली. चला, आय थिंक वील हॅव टू क्लोज. Sir, one point. So could we make ASMI a petitioner because that is a association of medical students, and so it would represent all the faculties. So it would be a better way to present our petition. Yeah, anybody can sign as petitioner. No, so if we use our association to sign it, then it's on behalf of all the medical students, no? That's also fine. Please do. You get the signatures tomorrow. Atharva, if that is possible. सर याच्यावर एक क्लॅरिफिकेशन मला द्यायचं होतं की असोसिएशनला साईन करायचं म्हणजे कुठल्या तरी पर्सनला साईन करणं आलं ना. म्हणजे पर्सनल फिजिकली नागपूरमध्ये अवेलेबल हवा. जे असोसिएशनचे आता मेंबर्स आहेत ते काही जण आहेत नागपूरमध्ये, काही जण नाहीयेत. तर त्यांना सगळ्यांशी बोलून मग जर असेल सगळ्यांचं म्हणणं याबद्दल तर मग असोसिएशन कडनं फाईल करायला काहीच अडचण नाहीये. पण नागपूरमध्ये अवेबिलिटी इम्पॉर्टंट आहे सर. मग त्याच्याबद्दल थोडं डिस्कशन करून मग त्याच्यावर निर्णय घेऊया.
Please do Yes, that. चालेल. Now we have last हॅलो सर. three. हॅलो सर, प्लीज सर एक मिनिट. हॅलो सर. थँक्यू अमोल सर, तुम्ही आम्हाला बोलायला परवानगी दिली. आणि एक तर महत्वाचा मुद्दा म्हणजे की या मेडिकल स्टुडंटच्या बाजूने आवाज उठवायला कोणीच तयार नव्हतं. त्यामध्ये तुम्ही झालं. Thank you so much for your emotions and I deeply accept it as well. सर मला असं म्हणायचंय की जेव्हा फर्स्ट वेव्ह आली होती तेव्हा इंजिनिअरिंगच्या स्टुडंटला पण असं उदयजी सामंतनी सांगितलं होतं की ऑनलाईन पेपर घ्या, पण राज्यपालांनी सांगितलं होतं की आम्ही घेऊ शकत नाही, तुम्ही त्यांचे पेपर ऑनलाईन घेऊ नका, जेव्हा होईल तेव्हा ऑफलाईन पद्धतीने घ्या. पण तरी सुद्धा उदय सामंत सरांचा त्यांना सपोर्ट असल्यामुळे त्यांचे ऑनलाईन पेपर झाले. तसं आपल्या अमित देशमुख साहेबांच्या मध्यस्थीने का होऊ शकत नाही? श्रीकांतजी, हे बघा, देर आर वन ॲज अ पर्सन, थोडं फिलॉसॉफिकल बोलतो मी. हा सर. One has to understand the role a person does in a given situation and a post. Correct? Which basically means if you, me, or anybody, if they would have been in the position of the education minister and he has pressure of taking examinations forward because next year he may need interns, he may need third year students to go to final year and so on and so forth. And he has ओके सर, मायनर आणि मेजर वाल्यांचं ठीक आहे सर, थर्ड इयर फोर्थ इयर वाल्यांचं. पण मुळात म्हणजे हा मेडिकल स्टुडंट हे फक्त पुस्तक वाचून देण्याचं नाहीच ना सर. 1 वर्ष झालं विद्यार्थ्यांना शिकवलेलं नाही, टीचिंग नाही. श्रीकांत, जेव्हा कोणी बोलत असेल ना, मध्ये बोलायचं नाही. इट्स ओके सर, सॉरी. So my point was every person has a responsibility in that particular situation. प्रत्येक माणूस आपल्या हिशोबाने करतं. त्यांना समजून देणं आणि पुढे नेणं हे पुढच्याचं कर्तव्य आहे, कारण की आपलं अटकलेलं आहे. ते कसं करता येईल, नेक्स्ट काय ऑप्शन आहे त्याच्यात जायचं असतं. Or else we just go on. Thank you, Shrikant. I think we'll have last 3 speakers, all ladies. There is Ruchita who's waiting, then there is Nalini and there is Vishakha. If somebody wants to speak very specifically, then please ask Rupesh and he will let me know and then we'll add them. But I think that's the last speak. Ruchita, please go on. Ruchita Lanjekar. Nalini, can you go on? I think Ruchita is not able to speak. हेलो सर. सर मुझे ये बोलना है, जैसे देशपांडे सर ने बोला था कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो उसको चॉइस है कि एग्जाम नहीं देगा, लेकिन अगर कोई असिम्टोमेटिक है, जैसे मुझे डेली ट्रैवल करना है उल्लासनगर टू विरार, आई एम फ्रॉम विरार मेडिकल कॉलेज, तो अगर मुझे डे टू डे ट्रैवल करना है फॉर 8 पेपर्स, तो मैं कैसे, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बाजू में जो मैं ट्रेन में जा रही हूँ, मेरे बाजू में जो पेशेंट बैठा है उसको कोविड है नहीं है? मतलब कैसे यूनिवर्सिटी इतना सब इतनी पिक्यूलियर चीज ध्यान देगी, कैसे हम लोगों को प्रोटेक्ट कर दिए? और उनका एसओएस किधर है? साइड पे तो किधर तो दिखाया, कुछ डाला ही नहीं है कि हम लोगों ने चॉइस दिया है कोविड स्टूडेंट्स को कि पेपर नहीं दे सकते. ऐसे खाली अभी ये जो कोर्ट की हियरिंग हुई उसमें ही सर ने ये सब बोला है. मैंने अभी ये सब होने के बाद साइड भी चेक की थी कि ऐसा कुछ डाला ही नहीं है कि क्या क्या यूनिवर्सिटी मेजर्स ले रही है प्रिवेंट करने के लिए, क्या किया है क्या नहीं किया है. I think, I mean, Nalini, we totally appreciate and do agree the problems faced by students, but I mentioned in the previous spaces as well. The court basically takes in consideration the broader aspects of the case at hand, which is basically the point that students should be protected and the best way is to get them vaccinated and then do it. So that's our core focus. Secondly, the aspects and issues faced by individuals throughout has to be dealt individually as well, because the court mentioned that people are above 18 years of age. It didn't mention, but that's what implied.
and they can make a choice for themselves. If they think they are not able to manage, then UGC's rule has given choice to all students not to sit for exams. I don't think you guys have understood. It's not just the COVID positive students, but even COVID negative. अगर आपको लगता है तो आप एग्जाम मत दे. ये पॉइंट पे कोर्ट थोड़ा सा वीक पड़ा है. That is the core situation that we are in. So that's the response that I have. Vishaka, the last person for the evening. Thank you, sir. Thank you. Vishaka, are you around? येस सर, येस सर. थँक्यू सर. सर मला फक्त एवढं बोलायचंय की आता त्यांना फॉर्म पाहिजे, तर तो फॉर्म जर तुम्ही सेंड केला स्कॅन करून जर पाठवलं तर फॉर्म, मग तो सारखाच पडेल ना. जसे आपण आता एक्झाम वगैरे लिहिल्याच सगळ्यांनी, तर मग त्याचे फोटो वगैरे स्कॅन करून मगच सेंड केले ना त्यांना पेपर. सायनिंगचे पेपर म्हणताय तुम्ही, जे सह्या करून पाहिजे? हा. मग ते ईमेलवर ते म्हणताय की व्हर्च्युअली कोणी दिलेले नाहीये, पण मग सपोज आपण स्कॅन करून जर पेपर दिले तर. हो, तुमचा पॉइंट बरोबर आहे बेटा. याच्यात दोन्ही गोष्टी आहे. म्हणजे आपल्याला फिजिकल सिग्नेचर कमीत कमी जेवढ्या जास्तीत जास्ती होतील तेवढं चांगलं आहे. ऍट दी एंड इट इज from my perspective, I should not say against but the lawyer, but it was a loose comment just to make the case weaker in front of the judge की बाबा यांच्याकडे तर एकच आहे आणि तो फिजिओथेरपी स्टुडंट आहे वगैरे वगैरे. आणि सध्या लॉकडाऊन पण चालू आहे ना. लॉकडाऊन नसतं तर ऑब्व्हियसली आम्ही आलो असतो, लॉकडाऊन नसतं तर टाकली पण नसती ना केस. हो, बरोबर आहे विशाखा. आणि हे एक्सेप्टेड अँड अग्रीड आहे, सगळ्यांना दिसतंय ते आपल्या वकिलालाही माहिती आहे, जजलाही कळलं. पण प्रत्येक माणूस आपले पॉइंट स्कोर करायसाठी काही ना काही बोलतो दुसऱ्याला, पण तेही बोलू द्यायचं नाही. याच्यासाठी आपल्याला काही तर काही सह्या घ्यायला पाहिजे. कारण की समजा एवढंच त्रास आहे तुम्हाला, तर 10 तुमचे पोरं येऊ नाही शकत का? तर वी हॅव टू आन्सर दॅट. एनिवे, थँक्यू सो मच फॉर दॅट पॉइंट. थँक्यू सर. Anybody else, or else we'll call this an evening. And current somebody else is speaking. Sir, it's Ruchita here. Yeah, Ruchita, please go on. Sir, actually, I had only one doubt. I guess twice you said that we have given a choice that it's like to appear for exam or not. If somebody does not, then what will happen about that student, about their academics? रुपेश सांग रे बाबा. तुम्ही पुढच्या वर्षामध्ये तुम्ही एमबीबीएस स्टुडंट आहे का काय आहेत नेमका? रुचिता, BSMS स्टुडंट. हा, तर तुम्हाला एटीकेटी रूल लागू आहे. तुम्ही जी एक्झाम पुढची देशाल ती तुमची फर्स्ट एक्झाम कन्सिडर होईल. तुम्ही पुढच्या वर्षाचा अभ्यासक्रम चालू ठेवू शकता, असं त्यांचं म्हणणं आहे एमएचएस. मीन्स केटी लागणार रे. नाही, तुम्ही जी पुढची एक्झाम देणार ना ती तुमची फर्स्ट एक्झाम कन्सिडर होईल ती. ओके, मी स्वतः चेक करते, मला नाही कळलं. ओके. चला, त्यांचं बेसिकली ती पहिली परीक्षा आहे ती नाही दिली त्यांनी आता, आणि पुढच्या नंतर 6 महिन्यानंतर दिली तर तुमच्या मार्कपत्रिकांवर असंच म्हटलं येईल की फर्स्ट अटेम्प्ट म्हणजे पहिल्या ह्याच्यात झालेला आहे. प्लेन अँड सिम्पल. धन्यवाद. आता अजून दोघं शेवटचे घेतले, साह शेख आणि निदा नार्वे. हेलो सर. सर, अबाउट द चॉइस, सर वी डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा. ऑलरेडी हमारा एकेडमिक लॉस हो चुका है 6 महीनों का, एंड दे आर गिविंग अस अ चॉइस के बाद में दो. सर, जब सिचुएशन अच्छी थी जैन फेब मार्च, तब उन लोग एग्जाम ले सकते थे, लेकिन स्टिल दे डिड नॉट टेक द एग्जाम. अभी एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं कि अगस्त सितंबर में थर्ड वेव आ सकती है, और ये हम लोग अभी पता नहीं है कि नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एग्जाम भी उन लोग फिर पोस्टपोन करें, तो सर हम लोग का और एकेडमिक लॉस हो जाएगा इसकी वजह से. सही है बेटा. हमारे लॉयर ने भी बोला इनको कि लेट्स नॉट डू दिस नाउ. वी डोंट वांट टू, वी शुड टेक डिसीजंस टू प्रिवेंट अ वेव 3. लेट्स सी कल. बट सर स्टिल हमारा एकेडमिक लॉस होगा ही ना, अगर हम लोग फिर भी अगर चॉइस लेते हैं उसमें भी सर हमारा एकेडमिक लॉस ही है ना सर.
करेक्ट, इसीलिए जो हम बात कर रहे थे ना कि इक्विटी प्रिंसिपल ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करता है, हाई कोर्ट थोड़ा कम करता है. सो अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और बोलते हैं कि बॉस दिस इज नॉट इक्विटेबल, या तो सारे बच्चों को एक साथ रखो या सारे बच्चों को मत रखो, तो वही पॉइंट आप बोल रहे हैं. तो वही हमारे सुप्रीम कोर्ट दूसरे जो लॉयर हमारे फ्रेंड थे उन्होंने यही एडवाइस किया है. इसीलिए हम एक बार ट्राई करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, प्रोवाइडेड हमारी केस लगे, फाइल हो और दूसरा लिस्टिंग मिले, तो दैट्स द ओनली चांस वी हैव. तो आज रात को हमें रुपेश को और उनकी टीम को नागपुर में फिजिकल सिग्नेचर्स लेने हैं. हमें सुबह लॉयर के पास जाके बैठ के शॉर्ट में क्रिस्प में केस बनानी है सुप्रीम कोर्ट के लिए. एक लास्ट, हर्षल को कुछ बोलना है फिर से. हेलो सर. निदा नारवेल. हाँ सर, मुझे एक्चुअली ये पॉइंट हाईलाइट करना था कि उन्होंने एमयूएचएस से बोला है कि उन्होंने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स इन प्लेस रखे हैं एंड दे आर टेकिंग प्रिकॉशंस, बट उसके बावजूद से डॉक्टर राहुल पवार का पॉइंट था, लाइक वो चीज़ बहुत अफेक्ट की है कि इतने सब के बावजूद ही लॉस्ट हिज लाइफ. तो देयर आर आइडियली कोई प्रोटोकॉल्स अगर होते जगह पे, तो ही वुडंट हैव गॉट द इन्फेक्शन एंड देन उनका ट्रीटमेंट और द एमयूएचएस डिडंट सपोर्ट हिम एट ऑल. देयर वाज नो वन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम एंड द कॉम्पेंसेशन एंड एवरीथिंग. Beta, this was taken up by our lawyer as well. The name was also mentioned. That why is this not taking and who is responsible? And that was even after wave 1. This is wave 2. Let's see the sense prevails and the court gives a decision accordingly. That's all I can say. Also, if you guys want to fight on the protocols, कि SOPs बराबर नहीं है, that's another case you need to discuss with ASME, your student representatives, if they want to file another case कि boss जो MUHS के SOPs हैं वो बिल्कुल थर्ड क्लास हैं, आप उसमें सजेस्ट करें. मैंने अपनी तरफ से मॉडल गाइडलाइंस बनाई रात को 4 बजे 3 बजे तक. सरबजोत सिंह जो है हमारे वो, और फिर हमने, क्योंकि रुपेश जाने वाले थे सीएम साहब को मिलने के लिए, सो हमें लग रहा था कि भाई सीएम के हाथ में तो ये पक्का ही है कि एसओपीज जो है मॉडल गाइडलाइंस बना के सारे कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट कराए. बट उसमें अगर आपके पास कॉलेज टू कॉलेज, मेरे पास अगर कितने कॉलेजेस हैं 300-400 कॉलेज होंगे, तो कम से कम 100 कॉलेजेस के अगर आपके रिटन एविडेंसेस आते हैं कि यहाँ कोई भी एसओपीज हो नहीं रहे, सो इट इज नॉट अ सेफ एनवायरनमेंट, so then that's another case. But that is something that it is your fight and your collective action. The 3 people cannot take all various aspects in one single time. We are not superhumans. So make up your mind and collectively do things. That's why you need an organization which has a spread. Maharashtra Medical Students Association जो अगर बोलता है तो 100 कॉलेज में एक साथ काम करके बाहर निकलता है, then the such things become easier. I mean, I don't want to, but that is the fact. To move forward, you need those aspects. How do you tell the court कि 4 लोगों ने बोला है, 4 ट्वीट में बोला है, ट्वीट दिखाएंगे, हंसने लगेंगे, बोलेंगे आपने डीन को बताया क्या? Have you done the normal natural ways of justice? What is the evidence to that? और ये सिर्फ anecdotal आप 3-4 लोगों को बोल के आपने करवाया अपने केस करने के लिए, उसकी धज्जियां उड़ती हैं. So from a student perspective we think कि हमारे पास इतना है, हमने वीडियो डाले, फोटो डाले, JMC चंद्रपुर के हाल दिखाए, बच्चे अपने ट्विटर में हमने आप सबको सारी चीजें हमने आपको बताई, उस बेसिस पे अगर चीजें हो जाए तो I mean that's in a utopian, that's not even in a utopian world, not possible. So I think that is all for tonight. Rupesh, closing statements and then kindly close. Atharva also, you can also speak couple of words. अथर्व बोला. मला आता एवढंच सांगायचं सगळ्यांना, सगळ्यांचे ओपिनियन्स इनपुट समजले. याच्या पुढच्या ज्या स्टेप्स असतील त्या ज्यांना वाटतंय की बाबा आपण काहीतरी करायला हवं याच्या पुढे सुद्धा, तर तुम्ही प्लीज तुमच्या कॉलेज लेवलवर आधी काम करायला चालू करा. जसं अमोल सर म्हटलंय की डीनला लेटर लिहिणं आलं, डीनचा रिप्लाय आला का नाही हे बघणं झालं, ते तुम्ही तुमच्या कॉलेज लेवलला आधी करा. व्हॉट्सअप मेसेज, ट्विटर
टेलिग्राम, फेसबुक इथं टाकून किंवा इथं बोलून मी पहिल्यापासून बऱ्याच जणांना सांगत आलोय, नुसतं ट्विट करून काहीही निष्पन्न होत नाही. तुम्ही नुसतं ट्विट करता म्हणजे ते तुम्ही शासनाला बघता असं नसतं. अमित देशमुख साहेबांना ट्विट केलं म्हणजे ते तुमचा मेसेज वाचतात हा असं नसतं. हे बऱ्याच जणांचा भ्रम असतो की आम्ही ट्विट केलं म्हणजे आमचं काम संपलं, आमचं एवढाच इनपुट होता. तसं न करता तर जे काही तुम्ही तुमच्या डीनला, तुमच्या रेक्टरला बाय लेटर इन रिटर्न काहीतरी द्या, त्याच्यावर काहीतरी रिसिव्ड म्हणून लिहून घ्या, त्याच्याकडनं त्यांचा रिप्लाय काय येतोय का हे बघा. हे सगळं एक उद्याच्या दिवसात जे कोणाला काही काही जमेल ते सगळं त्यांनी उद्या संध्याकाळपर्यंत करा. त्याच्यानंतर ते सगळे डॉक्युमेंट्स मला किंवा रुपेशला कोणालाही पाठवा. त्याच्यानंतर त्याच्यावर आपण काय करता येईल, उद्या कोर्टाचं डिसिजन आल्यानंतरच्या गोष्टी आहेत या, त्याच्यानंतर आपल्याला काय करता येईल हे आपण डिस्कस करू. पण त्याच्या आधी तुम्ही सगळ्यांनी एकत्रित येऊन तुमच्या कॉलेज लेवलला तरी आधी काम चालू केलं पाहिजे. नुसतं 4 जण काम करतायत, 2 जण काम करतायत, ह्यानं आता इथून पुढे काय उपयोग होईल असं मला तर वाटत नाही. प्रत्येकानं जर कलेक्टिव्ह एफर्ट्स दिले आणि कलेक्टिव्ह इनपुट दिला तर काहीतरी ह्यातनं आपल्याला रिझल्ट भेटतील असं मला वाटतं. तर प्रत्येकाने आपल्या कॉलेज लेवलला, ग्रासरूट लेवलला जे काय करता येईल त्याचा प्रयत्न करा, त्याच्या अपडेट्स घ्या. नुसतं फोटो काढला, व्हिडिओ काढला म्हणजे कोर्ट ते एव्हिडन्स घेईल नाही घेईल हा कोर्टाचा डिसिजन आहे. पण बाय हँड बाय तर ते सेंड करा, डीनचा रिप्लाय असेल तर ते सेंड करा, त्याच्यावर मग आपण ठरवू काय करायचं. रुपेश, ऑन टू यू. सगळ्यांना एक विनंती आहे की उद्या हायकोर्टचा जो निर्णय येईल तो येईल, तिथून पुढे आपण प्रयत्न करू सुप्रीम कोर्टसाठी, जसं अमोल सर बोलले. पण मग ते पॉसिबल नाही झालं तर परत कोणी म्हणू नका की कोणीच म्हटलं होतं की सुप्रीम कोर्टमध्ये जाणार आहे, कारण की तिथे तारीख मिळेल नाही मिळेल हा नंतरचा विषय राहिला. विषय अजून पण मेसेज येत आहे प्रोटेस्ट करायचंय. उद्या या MUHS ला प्रोटेस्ट करायला मला कॉल करा, मी येतो तुमच्यासोबत. धन्यवाद, आभारी आहे. आणि तुमच्या MUHS च्या SOPs कॉलेजेस मध्ये बरोबर आहे नाही, तो विषय समजा तुम्हा पोरांना घ्यायचा आहे तर तुम्ही एक सेपरेट केस करू शकता त्याच्यावर, किंवा रिप्रेझेंटेशन कॉलेजेस SOP देऊ शकता MUHS ला की आमच्याकडे हे होत नाही. आणि जसं त्या कोणत्या कॉलेजमध्ये एक स्ट्राईक केलं होतं, काळा बंद करून जे पोरं असतील सगळ्यांना सपोर्ट मध्ये आणा आणि बाहेर उभं करा. That is something that you have to decide. I don't want to instigate anything, but if your situation is not good, take it that way. Anyway, I think thank you so much. I again appreciate the spirit of each and everyone. You guys, I'm sure facing difficulties in not just in education, not having proper classes, teaching, learning. Medicine is any branches of health sciences are quite challengeful, and you are studying your family situation and still taking out time to participate in this for the hope that the state, the government, the MUHS will ensure that examinations are done in a safe and hygienic environment. Let's hope, let's pray that sense prevails and tomorrow the High Court gives a decision in our favor. And if it doesn't, let's pray that the Supreme Court files and hears our case, because it is known to rule by the principle of equity. And if we get success, that would be a rare chance. But I'm sure there is a lot of learning even in failure. There's a lot of awareness even in failures. And one comes out stronger if one learns from it. Not to mention that in adults, it's only not just your medical education, your technical education, but it's also the administrative, managerial, and a general understanding of life, how it goes. And this experience will also strengthen and bolden you further, each one of you. I appreciate again the efforts by Rupesh Nathe, Atharva, Dr. Mishra, and others who have helped and support. I don't know the names, so excuse me. But the only two names I know is Rupesh, Atharva, and there are a few others that I've added in my WhatsApp group. And also my Heart Foundation and Sarabjot Singh, Dr. Suchika, who's been
spending time, effort, and our strategic brains to discuss with the lawyer in Nagpur, lawyer in Delhi, and whatever information we can get from web and research. With that, let's hope tomorrow is a brighter morning, much brighter than it usually is, and brings happiness to all of us. Thank you so much. Thank you for your patience and for your understanding in terms of the gaps that every person has, how a particular system, may it be legal, medical, chartered accountancy, finance, and that's what an exposure that one gets in life. And this is not the end. We can still go strong and go ahead living life. Life has to go on, and we should take all the steps necessary to safeguard ourselves and our family. With that, I say good night to you and adios.